અમદાવાદની રાજસ્થાન સ્કૂલની દાદાગીરી સામે આવી છે। શાળાએ ક્લાસમાં એસી લગાવ્યા બાદ તેના પૈસા વાલીઓ પાસેથી ઉઘરાવતા રોજ જોવા મળ્યો છે। શાળાએ વાલીઓ પાસેથી 1000 રૂપિયા માંગ્યા છે। આ મામલો સામે આવતા ડીઓએ શાળાને નોટિસ પાઠવી હતી, પરંતુ આ નોટિસને શાળાઓ ઘોડીને પી ગઈ છે। નોટિસ બાદ પણ શાળાએ વાલીઓને બોલાવ્યા અને પૈસા ભરવા જણાવ્યું। આ બાબતનું સત્ય જાણવા માટે ઝી 24 કલાકની ટીમ વાલી બનીને શાળામાં પહોંચી। સ્ટિંગ ઓપરેશન દરમિયાન પ્રિન્સિપલ ઝી 24 કલાકના રિપોર્ટરને સમજાવી રહ્યા છે કે સુવિધા વધે તો પૈસા વધે। સાથે જ તેઓ એસીની ફી લેવાનું કારણ સમજાવતા નજરે પડ્યા। તો તમે જુઓ, અવારનવાર સ્કૂલની દાદાગીરીની ઘટનાઓ સામે આવતી રહેતી હોય છે। ફરીવાર અમદાવાદની રાજસ્થાન સ્કૂલની દાદાગીરી સામે આવી। શાળામાં એસી લગાવી દીધા અને હવે તેના માટે પૈસા માંગવામાં આવી રહ્યા છે વાલી પાસે। ફી ઉપરાંત 1000 રૂપિયા માંગતા વાલીઓમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। એક તરફ જ્યારે આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી ત્યારે ડીઓ દ્વારા પરિપત્ર પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને નોટિસ પણ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ છતાં પણ જે શાળા છે એ ડીઓની નોટિસને પણ ઘોડીને પી ગઈ છે અને વાલીઓ પાસે પૈસાની ઉઘરાણી કરે છે। ये जो खर्चा होता है ना, वो पहले अगर आप बता दो, जैसे फीस ले रहे हो उससे पहले अगर आप बताते हो तो पेरेंट्स का भी एक बजट होता है ना मैडम। फिर आप बीच में बताओगे कि 1000 रुपये दे दो। मैं आपको यही समझा रही हूँ, हम इस बिल्डिंग में 4-5 साल से नहीं रह रहे, एक ही साल हुआ। आने के बाद जब एक गर्मी का सीजन यहाँ निकला तब पता चला ना उनको। ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था पहले कि हम एसी में, आज कितने स्कूलों में एसी बताओ ना, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में एक मिनट लगा दो, मुझे ला के दो। मैं यही तो कह रही हूँ, पहले वाली तो आमने सामने हवा पास होती, बच्चों बाहर निकलने की भी जगह थी। अभी तो मैं यहाँ पढ़ाने जोर जोर से तो वो रूम में डिस्टर्ब होता है, वो रूम में पढ़ाते तो यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो ये शिकायत हम बहुत मैंने करते सर आवाज़ आती है, नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों का पढ़ावट होती है। तो उसके बाद समझ में आया ना कि इसका रास्ता तो ऐसे ही हो सकता है। वो कौन सा एसी स्कूल में, मतलब आज तक ना हमने भी कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई स्कूल वालों ने एसी के लिए पैसे मांगे। मैडम बात ये है, आज तक कोई स्कूल ऐसी एसी वाली है भी नहीं, सरकारी स्कूल ऐसी गारंटी रेट वाली संस्था एक भी आप निकाल के दे दो तो मैं मान जाऊँ। हमारे चेयरमैन सर जो है वो तो 400-500 करोड़ की आसानी है, बेहतर सुन नहीं सकती उनकी ऐसी 100 करोड़ का दान तो दे चुके हैं आप, उन पे उंगली उठाते। मैडम उसमें ऐसा है कि जो आपके जो चलाने वाले हैं ना, उनके पास तो पैसे हैं, लेकिन जो माता पिता है ना वो ऐसा नहीं है कि जिनके लिए 1000 रुपये देना ईजी है। इसलिए हम उनको मना कर रहे हैं ना, इस बार 24 में इसलिए छोड़ा है। आप तो खाली 9th वालों के पास से ही मांगे हैं या क्योंकि 12th तो आएगी नहीं अगले साल, आएगी नहीं अगले साल। 10th में आगे से ज़्यादा बच्चे पता नहीं आए नहीं आए, बहुत सोच समझ के बच्चों से लिया, बहुत सोच समझ के। તો આપણી સાથે સંવાદદાતા સપના શર્મા લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। સપના, તમે શાળાએ ગયા હતા, પ્રિન્સિપલ સાથે વાત કરી। આ શાળાના પ્રિન્સિપલ અને સંચાલકોને કઈ શરમ જેવી છે કે નહીં? તમે નવી નવી સુવિધા ઊભી કરશો અને શું તમે સુવિધા દીઠ વાલીઓ પાસે પૈસા ઉઘરાવશો? बिल्कुल वत्सल, आज प्रकारनी घटना राजस्थान स्कूल में बनी है कि ज्यां हवे वालीओ ने काउंसलिंग करवा माटे तेमने बोलाववामां आवी रह्या छे, कन्विन्स करवामां आवी रह्या छे कि शाळा जे 1000 रुपया उघरावी रही है खोटा नहीं, परंतु आ पैसा जे उघराववामां आवी रह्या छे ए एसीना नामे उघराववामां आवी रह्या छे। क्लासरूम में जे एसी मूकवामां आव्या छे एना नामे उघराववामां आवी रह्या छे। आज मामलो ज्यारे प्रकाशमां आव्यो त्यारे अमदावाद शहर डीओए नोटिस पण पाठवी, परंतु ए नोटिसने पण शाळा संचालको, शाळाना प्रिंसिपलो, शाळाना जे स्टाफ छे ए जाणे घोड़ीने पी गया होय ते प्रकारनी घटना सामे આવી રહી છે। રાજસ્થાન સ્કૂલમાં અત્યારે હું ઉપસ્થિત છું અને અહીં દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। જે સિક્યુરિટી છે તેમણે અહીં લગાવી દેવામાં આવી છે કે જેથી મીડિયા અંદર પ્રવેશ ન લે। જ્યારે આ આખી ઘટના પ્રકાશમાં આવી, જ્યારે વાલીઓની રજૂઆત ઝી 24 કલાક સમક્ષ આવી, પરંતુ તેમની મજબૂરી એ હતી કે તેઓ કેમેરા સમક્ષ આવીને કશું કહી શકે તેમ નથી, કારણ કે પાછળથી શાળા ક્યાંક તેમના બાળકોની હેરાનગતિ ન કરે, તેમને કનડગત ન કરે, એની માટે કોઈ વાલી સામે આવીને કેમેરા સમક્ષ બોલે તે પ્રકારની સ્થિતિમાં તેઓ નહોતા, મજબૂર હતા। એટલા માટે અંતે ઝી 24 કલાકની જે ટીમ છે એ વાલી બનીને સ્કૂલમાં પહોંચી અને પ્રિન્સિપલ જાણે કોઈ વાલીને સમજાવતા હોય તેવી રીતે તેમણે મારી સમક્ષ એ પ્રકારની વાતો જે છે એ કબૂલ કરી કે જે સ્કૂલ છે તેમાં જે પરિસ્થિતિ છે એ કંઈક એ પ્રકારની જ છે કે જેમાં એસી લગાવવી પડે, એસી વગર ચાલે એમ નથી। અત્યારે આપ સ્કૂલના જે સ્ટાફ છે તેમને પણ દ્રશ્યોમાં હાલ આપ જોઈ શકો છો, જે મીડિયા છે બહાર છે। બોલો, આ જુઓ, આ દાદાગીરી કરવા રોડ પર તો અમે છીએ, તમે સર રોડ પર તો
અમે છીએ, તમે બહાર આવ્યા. આ સાઈડમાં રહો ને બાપા. આ નાના છોકરાઓને જવાની જગ્યા માંગુ છું. મીડિયાને હાથ લગાવવાનો તમે 1000 રૂપિયા ઉઘરાવશો. લગાવ્યો બેન. સર આ શું છે? મેં તમને કીધું સર, આ નખ વાગ્યા છે. છોકરા આવશે એટલું જ કીધું છે. તમે ધક્કો કેમ મારો છો મીડિયા? નથી માર્યો કોઈને. સર આપ ધક્કો મારો છો. તમે સવારથી અહીંયા ઊભા છો, તમારું કામ તમે કરો. અમારા તમે છોકરા 1000 રૂપિયા ઉઘરાવશો વાલી પાસે. વધારાની વાતો અમારી સાથે ના કરો. સર તમે 1000 રૂપિયા ઉઘરાવશો. વધારાની બેન વાતો ના કરો અમારી સર, સાથે. મીડિયાને હાથ અને નહીં. બીજું નહીં, મીડિયાને હાથ નહીં. આ જો આ કોને હાથ માર્યો ભાઈ? આ સાહેબ આ કોને હાથ માર્યો? અહીં નહીં, આ મેડમે શું કર્યું તમે જોયું સાહેબ? સાહેબ મીડિયાને હાથ નહીં લગાવવાનું. એ રેકોર્ડિંગ નહીં થાય. આપ અત્યારે જે શાળાના સંચાલકો છે, વાલીઓ પાસે 1000 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંથી તેમને અહીં સમજાવવા માટે બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે મીડિયા કવરેજ કરે છે ત્યારે ધક્કા મારવામાં આવે છે. અત્યારે હાલ પણ જે દ્રશ્યો હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. વાલીઓ પાસેથી શાળાએ 1000 રૂપિયા માંગ્યા અને એ જ માટેનું કવરેજ કરવા માટે અહીં મીડિયા પહોંચી. જે વાલી છે એમની સાથે પણ વાતચીત કરી છે, એમને પણ પૂછીશું, પરંતુ ક્યાંક જે સપના આપ પરિસ્થિતિ જોડાયેલા છે રહેજો. આ આપની પાસે પ્રકારની છે કે ફરીથી આવું છું. વાલીઓ આપની સાથે ડીઈઓ રોહિત ચૌધરી સાહેબ જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. રોહિતજી, જે આ સ્કૂલની મનમાની છે, એક તરફ અગાઉ નોટિસ પણ આપવામાં આવી છતાં પણ વાલીઓ પાસે પૈસા ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યા છે. જે બિલકુલ ના ચાલે અને તે દિવસે જેવી અમને આ પ્રકારની માહિતી મળી હતી તેવી તાત્કાલિક એને નોટિસ આપી વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને તાત્કાલિક આ રકમ પરત આપવા માટે જણાવેલું. એઓએ સંમતિ આપી અને નોટિસ બોર્ડ ઉપર પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું અને